السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر کی دعوت دیتے رہو۔ خیر کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا۔ بہترین نیکی قرآن پڑھانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، درس دینا ہے، درس کرانا ہے، گھر میں درس کرائیں، یہ بہترین نیکی ہے۔ ایک درس میں 100 عورتیں اگر قرآن سمجھ سکیں، قرآن کی آیتوں پر غور فکر کر سکیں تو یہ بہترین نیکی ہے۔ خیر، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر، یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ بہت اہم کام ہے، تو کوشش کریں امر بالمعروف نہی عن منکر لوگوں کو کرتے رہیں، حکمت سے، نہ کہ طنز مذاق سے۔ کل بھی ہم نے کنتم خیر امت، اللہ ہم میں بہت بڑی امیدیں وابستہ کر رہے ہیں، ہو تم بہترین امت، اخرجت نکالی گئی ہو، للناس لوگوں کے لیے، تامرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف اچھائی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ بہترین صفت ہے، کیونکہ ایک بزرگ ایک بستی میں عبادت کر رہا تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی کو جا کے تباہ کر دو۔ تو اللہ کا ایک فرشتہ آیا، انہوں نے کہا، اللہ وہاں تو تمہارا ایک نیک بندہ بہت دن رات عبادت میں مشغول ہے، ہم اس کو کیسے تباہ کریں؟ تو اللہ نے کہا، پہلے اس کی بستی کو، پہلے اس کی جھونپڑی کو، جس جھونپڑی میں، جس گھر میں یہ بندہ عبادت کر رہا ہے، کیوں نہیں انہوں نے امر بالمعروف نہی عن منکر کیا؟ تو ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے گناہ بخشوائیں، خود اپنی عبادت کریں، اور ہمارے گھر والے، ہمارے پڑوس والے، آس پاس والے گناہوں میں مبتلا ہوں، نیکی میں نہیں مشغول ہوں، تو ہم ان کو بالکل نہیں کرتے، ہمارا کیا جاتا ہے، نہیں کریں تو نہیں کریں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امر بالمعروف نہی عن منکر حکمت سے کرتے رہو، کرتے رہو، بھلے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، ہماری آیت نمبر 111، سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا
بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں 115 پر۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 111 سے لن یضروکم الا اذی، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تمہیں سوائے اذیت کے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس اذن ستانے سے مراد زبانی بہتان تراشی اور افطرا ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے، تاہم میدان حرب و ضرب میں یہ تمہیں شکست نہیں دیں گے۔ کون؟ یہود، نصارہ، عیسائی جو اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ بھلے وہ زبان درازی کریں، تمہیں کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں دے رہے نا۔ لن یضروکم ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تمہیں سوائے زبانی اذیت کے۔ وَإِن یقاتلوکم اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، یولوکم وہ پھیر دیں گے تم سے، یولوکم الادبار ثم لا ینصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے۔ اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ عیسائیوں نے ان کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہو گئے، مگر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد آزاد کرا لیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود اور نصارہ کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔
दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत, मार दी गई उन पर, किन पर? यहूद नसारा जो अहले किताब हैं, मार दी गई उन पर ज़िल्लत, ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ कहीं वो पाए गए, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, हब्लिम मिनल्लाह, मगर साथ रस्सी ताल्लुक़ के अल्लाह की, वहब्लिम मिनन्नास, और रस्सी ताल्लुक़ लोगों की, वबाऊ बिगदबिन, और वो लौटे साथ गदब के, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, वदुरिबत, और मार दी गई, अलैहिमुल मस्कना, उन पर मोहताजी, ज़िल्लत, किस वजह से? कि वो इस्लाम को नहीं मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी उनको दावत दी, यहूदियों पर जो ज़िल्लत, मस्कनत, गज़ब इलाही के नतीजे में मुसल्लत की गई, उससे वक्ती तौर पर बचाव की दो सूरतें बयान की गई हैं। एक ये है कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाएं, जिसका मतलब ये है कि वो इस्लाम कबूल कर लें या इस्लामी मुमलकत में जज़िया देकर ज़िम्मी की हैसियत से रहना कबूल फरमाएं। दूसरी सूरत यह है कि लोगों की पनाह उनको हासिल हो जाए। उसके दो मफ़हूम बयान किए गए। एक ये कि इस्लामी मुमलकत की बजाय आम मुसलमान उनको पनाह देंगे, जैसा कि हर मुसलमान को ये हक़ हासिल है। इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों शामिल हैं। ये उनके करतूत हैं जिनकी पादाश में उन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई। आ गया है ना, दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वलमस्कनत, मोहताजी, ज़ालिक बिअन्नहुम, ये बवजह इसके लिए, कानू यकफुरून, थे वो कुफ्र करते, बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयत का, व यक़्तुलूनल अंबिया, और वो कत्ल करते थे नबियों को, बग़ैर हक़, बग़ैर हक़ के, ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून, ये बवजह उसके जो उन्होंने नाफरमानी की और थे वो हद से बढ़ जाने वाले। ये उनके अपने ही करतूतों की वजह से उन पर ये जुल्म हुए। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं, वो खुद नबियों को नाहक कत्ल करते थे। जो भी नबी आए उन्होंने इस्लाम की दावत दी तो उनको नाहक कत्ल किया, जिस पर अल्लाह उन पर गज़बनाक हुआ। गज़ब मिनल्लाह, लैसू सवान, नहीं है वो सब, सवान यकसा बराबर, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में थे। यहाँ अल्लाह इस आयत में ये बताया गया है कि अहले किताब में सब यकसा नहीं हैं, यानी सब नबियों के दुश्मन, सब अल्लाह और रसूल के दुश्मन नहीं हैं। उम्मतुन कायमतुन, एक जमात है जो कायम है हक़ पर, उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक़ पर कायम है। यतलून आयातिल्लाह, वो तिलावत करते हैं अल्लाह की आयत की, यानी वो कुरान पढ़ते हैं या उन पास जो तौरात अंजील आया उनको पढ़ते हैं। आना अल्लैल, रात को, वहम यसजुदून, और वो सजदा करते हैं। इस आयत में बताया गया है कि सब बराबर नहीं, उनमें एक जमात हक़ पर कायम है, वो कुरान की तिलावत करते हैं, सजदे करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, नेकियों में दौड़ लगाते हैं। और वैसे भी तिलावत कुरान और सजदा करना, ये दोनों सूरतें अल्लाह को महबूब हैं। क्या? कुरान की तिलावत और सजदा। सजदा नमाज का अहम रुकन है। सजदे में जाकर दुआएं मांगे, कुरान पढ़कर दुआएं मांगे, वो कबूल होती हैं। ये आगे इसके लिए आया है। वो कुरान यतलून आयातिल्लाह, कुरान की तिलावत करते हैं, और यसजुदून, सजदा करते हैं, और क्या करते हैं? युमिनून बिल्लाह, और वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, आखिरी दिन पर, वयामुरून, वो हुक्म देते हैं, बिलमारूफ, नेकी का, वयनहौन अनिल मुनकर, और वो रोकते हैं बुराई से। 3 दिन हुए हैं बार बार ये अमर बिलमारूफ नही अनिल मुनकर की आयतें आ रही हैं। कितनी अहम है ये बात। तो आप भी ये काम करते रहें, अमर बिलमारूफ नही अनिल मुनकर, ये अल्लाह के सालिहीन का काम है।
वयुसारिऊन और वो एक दूसरे से जल्दी करते हैं नेकियों में, यानी जहाँ उनको नेकी का मौका मिला खूब दौड़ लगाते हैं कि ये नेकी मेरे हाथ में आए, कहीं निकल न जाए। फिल खैरात, नेकियों में। उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग सालिहीन हैं जो सालिहीन की सोबत बनाते हैं। जिस माहौल में आप बैठेंगे, अगर आप सालिहीन की सोबत में बैठेंगे तो आपके अंदर में भी वो सालिहीन वाली सोबत आएगी। आप जिस महफ़िल में जिस किस्म के लोगों के साथ बैठेंगे, आपके अंदर से वही बू आएगी। कामयाबी के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, सब्र और तक़वा। सब्र का इम्तिहान हमारा हर रोज़ होता है, ये हमारी डेली टेस्ट है। लम्हे लम्हे में हमें कोई हर्ट कर रहा होता है, कोई हमारी अज़ियत दे रहा होता है ज़बानी, तो वहाँ हमें हर पल सब्र करना है। कभी ऐसा भी होता है आप किसी से अच्छे रवैये की तवक्को रखते हैं, उसने आपको हर्ट किया, तो इससे भी आप हर्ट होते हैं, तो इस पर भी हमें सब्र करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, उलाइका मिनस सालिहीन, यही लोग हैं जो सालीन। सालीन की सिफत क्या बताई गई, वो कुरान पढ़ते हैं, सजदे करते हैं अल्लाह पर, क़यामत पर और यकीन रखते हैं, और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते हैं। ये है सालीन के नेकियों के काम। वमा यफ़अलू, और जो भी करेगी, मिन खैरन, भलाई में से, फ़लन यकफ़ुरू, तो हरगिज़ नहीं वो नाकदरी किए जाएंगे उसकी। यानी जो भी ये ऊपर जो काम बताए गए, ये 5 काम 6 काम, अगर ये लोग सालीन वाले काम करेंगे तो अल्लाह कहता है उनकी नाकदरी नहीं होगी। अल्लाह अपनी वुसअत के मुताबिक अपने इनाम व इकराम से नवाजेगा। ज़ुल जलाल वल इकराम है वो। वल्लाहु अलीमुन बिलमुत्तकीन, और अल्लाह खूब जानने वाला है मुत्तकी लोगों को। ये मुत्तकीन की सिफत है जो तकवा इख्तियार करते हैं, हर काम अल्लाह से डर के करते हैं। मैं ये करूँगी तो अल्लाह खुश होगा, नहीं होगा, मुझे इस तरह करने से अल्लाह नाराज़ तो नहीं होगा। तो ये अल्लाह ऐसे मुत्तकी लोगों को खूब जानता है कि कौन किस नियत से कर रहा है। बारकल्लाह फ़ी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।